ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत करते हैं। मैं हाँ नवजोत कौर सिद्धू लैके हाज़र हाँ जी अज का लाइव शो। तो लाइव शो अज की गल दे विच जिस विषय के उत्ते गलबात करांगे वो विषय औरतों के नाल बहुत नेड़े तो जुड़िया होया, क्योंकि असीं जिद्दां जिद्दां समा अगे वधदा जा रहा, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस तो बाद अपने घरां दे खर्चे कढण दे लई बंदे दे नाल मर्द दे नाल मोढा जोड़ के औरत फील्ड दे विच बाहर निकल के काम करना शुरू कर दिता औरतां ने। उहदे नाल कुछ समस्यावां साडे सामने आईयां ते सब तो वड्डी समस्या जिहदे बारे अज असीं ते गल कर लगे हां वो है जी हरासमेंट, जिनसी शोषण की जदों असीं गल करदे हां। सो काम कर वालियां थावां ते औरतां दे नाल हो रहा जिहड़ा जिनसी शोषण है उहदे की रोकथाम ने, कानून उहदे बारे की कहंदा, इस बारे सारे बारे विस्तार दे नाल चर्चा करांगे इस लाइव शो दे विच। ते चर्चा करन दे लई अज दे माहिर साडे कोल स्टूडियो च मौजूद ने, तुहानूं मिलवाउंदे हां, स्वागत करदे हां। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने मैडम परवीन अबरोल जी जो समाज सेविका ने। मैडम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ते उन्हां दे नाल बिल्कुल एडवोकेट मनजीत परमार जी। मनजीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ, ਜੀ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੀ ਫਿਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह का शोषण जिहड़ा औरतां दे नाल हुंदा है। जिस तरह तुसीं नवजोत समझदे कि औरत दा शोषण तां सदियां तो ही हुंदा है जी, पर हुण जिस तरह हालात बदले, औरत ने भी जिस तरह तुसीं कहा कि मोढे नाल मोढा जोड़ के काम करना शुरू कीता, काम करना तो जरूर शुरू कीता, पर उहनूं किते ना किते कुछ मुसीबतां भी झेलणियां पईयां, कुछ उसनूं इस तरह दे शोषण भी झेलने पे जिसनूं आपां कहने आ सैक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जी। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ बनाना, या उसके अलावा मानसिक प्रताड़ना, या कोई ईव टीचिंग करनी, और इसके अलावा कुछ इस तरह दियां उसनूं बोलने ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਨੇ ਆ, पेशे तो एडवोकेट हो, बहुत बरीकी दे नाल ते नेड़े तुसीं इन्हां चीज़ां नूं देखदे हो, वाचदे हो ते समझदे भी हो। जदों असीं गल करदे हां शोषण दी ते नाल दी नाल उहदे नाल संबंधित आ जांदा कानून। हुण कानून जिहड़ा बनदा 2013 दे विच ओह की कहंदा इन्हां शोषणां दी रोकथाम नूं लैके, इहदे बारे किदां दीयां प्रोविजनस ने ते किवें लड़कियां जिहड़ियां औरतां ने आवाज़ चक सकदियां। हाँ जी, इहदे विच 2013 विच प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल जिहड़ा कानून बनिया, जियां कि लेडीज़ दे जिहड़ा कि और वुमेन्स है उन्हां दी वर्क प्लेस दे उत्ते सैक्सुअल हरासमेंट दे अगेंस्ट एक कानून बनाया गया ताकि औरतां नूं इहदे प्रोटैक्शन दित्ती जा सके। जी बिल्कुल। ते उस प्रोटैक्शन लई इहदे च कानून बनिया जिहदे च कि कमेटियां बनाणियां जरूरी हैगियां कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੜਾ ਧੜ, ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। कित्थे कमियां रह गई, कित्थे असीं खड़े रह गए कानूनां नूं लैके? कमी नवजोत कित्थे रह गई? सवाल है भी जिहड़ा साडा कल्चर है ना वो शुरू तो ही औरत नूं जां बेटी नूं जां फीमेल नूं कमजोर समझदा है जी। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ बैठना, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ शुरू होना चाहिए वो रूट कॉज होना चाहिए। शुरू तो ही बच्चियां नूं इन्ना बोल्ड बना देना चाहिए
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਢੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮਨਜੀਤ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ EMPLOYE, ਫੀਮੇਲ EMPLOYE ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਵੈਂਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨਾਂ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਮਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYER ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੂਮਨ EMPLOYE ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ EMPLOYES ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ EMPLOYER ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ 50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਬਸਕੁਐਂਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਕਦੀ 7 ਵਜੇ ਵਰਕ ਰੂਮ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ 7 ਵਜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ, 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਨਿਆਏ ਸੈਨਾ ਵੀ
अपने एक जुल्म है जी। ठीक है, मैं भी खुद कई कमेटियां दी सैक्सुअल हरासमेंट कमेटियां दी मैंबर रही हाँ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਫੀਮੇਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜੀਤ ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੇਸ਼ੀਓ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਟੈਂਪਟ, ਗਲਤ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸ ਕਰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਔਰਤਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ, ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਲੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੰਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ DLSA ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਢੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਡੀ ਫੀਮੇਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ? ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ?
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਘਰੋਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਿਨ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਸਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਲੀ ਉਹ ਚ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਣ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ DLSA ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਆ, ਲਿਵ ਆ ਤੇ ਲਿਬਰਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਕੁਅਲ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੌਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਚ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਮੰਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਭੁਗਤੇ, ਲਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਚ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ DLSA ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 1968 ਤੇ 1968 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋ
24/7 ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 1968 ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 181 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੇ? हाँ, पहला तो उन्होंने अपनी इंटरनल कमेटी जी है उन्होंने कॉन्टैक्ट करना चाहिए कि देखो मेरे नाल आया जाती हुई है, मेरे नाल इस तरह किया, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਨੀ ਸੇਮ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਐਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 509 ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹ 354 ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਆ। 354 ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਆ ਵਿਦ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਮੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ 7 ਇਅਰਸ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 509 ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਕੋਈ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੂਵੀ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਪੇਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪੇजेस ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹਦਾ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਪੇजेस ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਸਮਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।